जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर खुंटा भलगाड़िया रास्तार मुढ़ीबिल निकट में अजणा गाड़ी धक्का साइकेल आरोही मृत्यु। खुंटा थाना अधीन खुंटा भलगाड़िया रास्तार शनिवार राति दुर्घटन शिकार हो चिकित्सा केन्द्र में भर्ती होता जैनिक 28 वर्षीय युवक शोचनीय मृत्यु घटता जमापड़ी। मृतक जनक हेले बड़साई थाना अधीन कमलाशल ग्रामर कुणाल बास्के बोली जमापड़ी। घटना प्रकाश जे मृतक कुणाल खुंटा थाना अधीन अणाशुणी ग्राम जड़े संपर्क घरे रही आसुले खुंटा बजार में एक होटेल काम करते। तेबे शनिवार राति होटेल बंद पर एक साइकेल जोगे अणाशुणी ग्राम को जाऊले। खुंटा भलागड़िया रास्तार मुढ़ीमिल निकट में कौन एक अजणा गाड़ी धक्का देता। दुर्घटन कुणाल गुरुतर आहत होता बेले प्रथम खुंटा और परवर्ती समय बारिपदा प्यारे मेडिकल को स्थानांतरित कर चिकित्साधीन थिबा बेले रविवार दिन सकाळु कुणालकर मृत्यु घटता जमापड़ी। खबर पाई पुलिस व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज अधीन तोठापड़ा ठारे रविवार अपराह्न 4टार चढ़ाऊ कर शिकारी को गिरफ्त कर शिकार समेत व्यवहृत धनु तीर बाटुड़ी एवं माटीगोला जबत करने सहित रक्ताक्त अवस्था थंट एवं गोड़ बंधा जाइथिबा आहत गांडालिया को उद्धार कर रेंज कार्यालय को आनी चिकित्सा आरंभ कर बेतनटी वन विभाग। गिरफ अभियुक्त जनक होउचंती तोठापड़ा ग्रामर स्वर्गत अकिल हेम्ब्रम पुओ मोहन हेम्ब्रम। सूचना मुताबक वर्षा ऋतु सांग को चाष काम आरंभ समय प्रत्येक वर्ष हजार हजार गेंडालिया बेतनटी रेंज इलाकार बाहानड़ा तेंतुली गाँ एवं तोठापड़ा इलाकार बसवास करती। चलित वर्ष से हजार हजार गेंडालिया आसी बेतनटीर विभिन्न स्थान में बसवास करुवा बेले बेतनटी रेंजर मनोहर खाँ एने सतर्क दृष्टि रखिले। विश्वस्त सूत्रु खबर पाई तोठापड़ा गाँव में चढ़ाऊ कर शिकार होता आहत गेंडालिया को उद्धार करने सहित शिकार व्यवहृत धनु तीर बाटुड़ी एवं माटीगोला जबत कराइथिला। शिकारी मोहन को गिरफ्त करा बेले सहयोगी शिकारी श्यामसुंदर हेम्ब्रम घटनास्थल चंपट मारिथिला। खबर पाई एसीएफ शेख रेहमान अली बेतनटी रेंज कार्यालय पहुंची तदंत आरंभ करछंती। अभियुक्त मोहन स्वास्थ्य परीक्षा पर कड़चाण कराइथिला। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ ताराकठी बड़पोल ठारू मोटरसाइकेल चोरी घटना रविवार राति 10टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। एतलाकारी नहंडाशल ग्रामर गुरुप्रसाद महंत अभियोग मुताबक से ओडी 11M 9468 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल ताराकठी बड़पोल ठारे 8 नंबर जातीय राजपथ पार्श्वर छिड़ा करी खेत काम को जाइथिले। किछि समय मध्य फेरिबा परे मोटरसाइकेल सेटारे नथिबा देखिले। आखपाख विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करथिले सुधा मोटरसाइकेल कौन सन्धान न मिलबारु शेषर निराश होई गुरुप्रसाद बेतनटी थानार द्वारस्थ होइथिबा बेले एने लिखित एतला दायर करथिले। गुरुप्रसाद को एतला मूले बेतनटी पुलिस रविवार राति 221 नंबर एक मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखि। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडली तथा मोरडा ब्लॉक अधीन सुखिलाखाली जंगलरू रविवार राति 10:30 बाहरी खाद्य अनुसरण जनबसती मुहां अग्रसर होउचंती 30 टिकिया बणुआ हाथीपल। राजगोविंदपुर रेंजर विभिन्न संरक्षित जंगल मानक विचरण करुवा 30 टिकिया बणुआ हाथीपल शेष में सुखिलाखाली जंगल में प्रवेश करते। रविवार राति खाद्य अनुसरण जंगलरू बाहरी हाथीपल जनबसती मुहां अग्रसर होउथबा देखा मिली। हाथीपल अग्रसर होउथबा नै वन विभाग पक्षर घटनास्थल में मुतयन करा गजसाथी मान पक्षर आखपाख गाँवर लोक मानू आगुआ सतर्क सूचना प्रदान करथिले। तेबे रविवार राति वर्षा आरंभ हो जाइथिबारु वर्षा राति बणुआ हाथी पलंकर गतिविधि नियंत्रण में गजसाथी मानकर अनेक समस्या सम्मुखीन होता देखा मिली। परवर्ती खबर कांता ग्राम में वज्रपात जलीगला घर परिवार को भेटिले पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्षा। कुणियाला ब्लॉक कांता ग्राम में दयानिधि बासगृह वज्रपात पड़ जली पाउंस हो जाई सबु संपत्ति नष्ट हो जाइए। वर्षा सहित वज्रपात होता फल दयानिधि घर संपूर्ण भाव में जली जाइथिला। घरे थिबा समस्त आसवाबपत्र जली पड़ी पाउंस हो जाइथिला। खबर पाई बांगरीपशी पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष प्रियनाथ मारांडी दिवा 3 घटिका समय घटनास्थल पहुंची
ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି ପାଇବ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଗନ୍ତାଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କିଶୋରୀ ଜେନାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମକ ଏକ ଜନସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ରେଣୁଗାଁରେ ଥିବା ଜଳାଶୟରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରେଣୁଗାଁ ଗ୍ରାମର 60 ବର୍ଷୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରବିବାର ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଘର ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଘର ଲୋକମାନେ ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କର ମୃତଦେହ ଘର ପାଖ ଜଳାଶୟରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳାଶୟରୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି 30 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ତଥା ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ପୁରିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୀଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଜବତ କଲା ବେତନଟୀ ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳଗଛ କଟାଯାଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ନିମନ୍ତେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିବାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ମନୋହର ଖାଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଡ଼ାମପୁର ବନପାଳ ଦୀପକ କୁମାର ପାତ୍ର ସଦଳ ବଳେ ପୁରୀଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଟେଇର 14 ଖଣ୍ଡ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଜବତ କରି ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେତନଟୀ ବନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମୁଡ଼ିଥିବା ନାଗସାପକୁ ସାହସର ସହିତ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସାପଟିକୁ ଏକ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାପ ଧରାଳି ଉକ୍ତ ସାପକୁ ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରଘୁନାଥ ସିଂ, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସାପଟି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ସମୟରେ ଚୋଟ ମାରିଥିଲା। ପରେ ସେ ସାପକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଏବଂ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ। ଗଞ୍ଜା ହାର ଜିତରେ ବାଜି ଲାଗୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପୁଲିସ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଖୁଣ୍ଟା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକର 8ରୁ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜାର ମୂଲ୍ୟ 20ରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣାବିକା ହେଉଛି। ତେବେ ଖୁଣ୍ଟା ପୁଲିସ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଗଡ଼ିଆମାଳ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଓ ଜୁଆଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକାଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଦାମୀ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଗଞ୍ଜା ଏବଂ କିଛି ପାଢ଼ୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପୁଲିସ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପଥୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲିଆଡହର ଗ୍ରାମର ସାନଶ୍ୟାମ ସୋରେନଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶାନ୍ତ ସୋରେନ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳକୁ ଡାକି ନେଇ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସୁଖରେ ସଂସାର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସମାଜର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 11 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଳିଅଣା ନିକଟ ବାଲିମୁଣ୍ଡଳି ଛକରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ଧରି ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁଅ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସେହି ଝିଅକୁ
ମାରପିଟ କରି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଝିଅଟି ସେଠାରୁ ଖସି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ପୁଅ ନାମରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏନେଇ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଂସଦ ବିଲରେ ଧାନ ତଳି ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ତଳି ରହୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ମମତା ନିଜ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିଲରେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି କାଦୁଅରେ ଧାନ ତଳି ରହୁଥିବାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରର ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନିଜ ପୈତୃକ ବିଲରେ ତଳି ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଂସଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା ସୁଖୀ ଭବ। ଏହା ସହ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କିଏ ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କାଳିମହୁଲି ଗାଁରେ। ମମତା ମହାନ୍ତ ଏପରି ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଗାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।